네, 안녕하십니까. 경북대병원 김원균입니다. 하니타 렌즈라고 저희들에게는 아직은 익숙하지 않은 멀티포컬 인공 수정체인데요. 오늘 더운 여름에 연재가 3개 준비되어 있습니다. 아마도 잘 듣지 못한 처음으로 소개된 인공 수정체라서 강의가 좀 더 자세하게 잘 준비됐고요. 특히 오늘은 그 독일에 잘 알고 유명하신 아우파스 교수님이 직접 강의해 주시니까 흔치 않은 기회라고 생각됩니다. 그럼 강의로 들어가도록 하겠습니다. 첫 번째 연재는 독일의 아우파스 교수님께서 Excellence in Modern Presbyopia Correction IOL에 대해서 강의해 주시겠습니다. 오늘 강의해 주실 아우파스 교수님은 하이델베르그 대학에 근무하고 계시고요. 하이델베르그를 수련하시고 주임 교수를 역임하셨고요. ESCRS에서 이사회 멤버로 활동하고 계시고 24년도까지 독일 안과 학회 회장으로 역임하셨습니다. 너무 유명하시고 잘 알고 계셔서 또 긴 소개는 필요 없을 것 같고요. 우리 아우파스 교수님 강의 부탁드리겠습니다. Professor Aupas, please. It is my pleasure to introduce Professor Aupas, and it is our privilege to have Aupas have a lecture. So he visited Korea many times, so he knows he's very familiar to Korea, and it is our privilege to have him several times. Today he will talk on Hanita lens. He had the experience on 2 years of Hanita lens. I as you know, he is very world-renowned cataract surgery society expert. So he will be give us a very excellent presentation on Hanita lens. Please. Yeah, thank you very much for the kind words and for the nice introduction, and it's a pleasure to be here in Daegu. I'm going to talk about the Hanita intensity trifocal lenses. I want to show you where I come from. As you know, I come from Heidelberg. Heidelberg is a quite old city, as you can see, founded in 1196. And some of the Korean doctors have visited me, and also Shu Yong Che, when he was there, enjoyed Heidelberg. So whenever you have time to go to Europe, just drop by to Heidelberg. It's just half an hour away from Frankfurt Airport. The university in Heidelberg is one of the oldest in the world, was founded in 1368. And as you can see, one thing which is very important, and that's also why I give these lectures here, is that our motto is Semper Apertus, which means the book of learning is always open. So I hope you can also learn something from this lecture and from the exchange and the discussions we will do after the lectures. The tradition in Heidelberg is very long. The eye clinic exists in 200 years. I'm the chairman now, number 7 actually. These were predecessors from the eye clinic. And we had a couple of famous people in Heidelberg. Let's go now to the intraocular lenses. So as you know, in Europe, we have a lot of lenses. And especially in Germany, we have really the choices are very big. And we have our own companies producing lenses like Zeiss and so on. And also the big companies which are global active. And as you can see in presbyopia treatment, more and more the monofocal plus lenses are also used nowadays. Then we have the EDOF lenses, which are a very heterogeneous group, having designs like small pupil lenses up to refractive, diffractive, and other technologies. And then we have the trifocal lenses, which seem to be a very a clear concept of having mostly trifocal diffractive lenses. But if you look into detail, they are also quite different. And a lot of these lenses have been developed 15 years ago, or even 20 years ago, such as the Panoptix, the Artelisa 3, until they went to all the regulatory things, came on the market. It's 10 years ago. So this is technology which was actually developed to have something better than bifocal diffractive lenses. And new companies or younger companies like Hanita has now optimized the algorithm, optimized the way you use the diffractive pattern in order to get
better performance. In former times, when we were thinking about trifocal, refractive, or diffractive or refractive multifocal lenses, we used to have to look for the right patient for this kind of technology. Nowadays, we have to look for the right lens for the patient. And if we use a trifocal, do mix and match, or do EDOF lenses, it really depends on several factors which we use for patient selection. So patient selection is, of course, also based on the medical condition. If we do a clear lens extraction, if it's like a 55-year-old presbyopic patient, or if it's 85-year-old grandma who gets a huge cataract and then surgery. Also, if it's a high myopic patient or a hyperopic patient, has an impact on what kind of lens we may choose, or if we even offer it at all. Astigmatic correction always requires a toric version of whatever premium lens you use. The hobbies or the profession of the patient is important. Reading, driving, outdoor activities, of course, give you an idea what to use. And if he is still working, like presbyopic lens exchange, the patient is usually below 60, he usually is working, then also some of the factors are important. At the end, also, the personality of the person has an impact. Especially, it's not really that the patient needs a different lens, but the way you deal with the patient, especially afterwards, is very much depending what kind of personality he has. And you don't want to have somebody who is very complicated and gives you a lot of problems in the waiting area when he's talking to your other patients. Yeah, so patients get more and more demanding. If you look how we advertise ophthalmology, that we have very precise machinery, very good lenses and stuff, they kind of expect that every outcome is more than perfect. Yeah, and we have to be careful with that, because especially with diffractive technology, trifocal technology, we need to guide the patient through the first couple of months when he has a neuroadaptation. So what did Hanita different? So you have already seen on the videos the dynamic light utilization technology. So what they tried was to optimize the way the diffractive pattern is applied in order to get as much light energy out of the lens and divert it directly to the three foci they were looking for. And so this is something you have to do, of course, with running different algorithms through the computer, using artificial intelligence and other means in order to optimize the light efficiency. And what they do is, normally when you have a diffractive lens, you have a first order, second order, zero order, and you have it in a positive and negative way. So they did a symmetric foci distribution around the zero order, which was placed for the intermediate vision. And then the distance and near are in the second order placed. And they use the light from the first orders to enhance the other orders. And this is quite important, because this way they have more or less 50% less light loss than the standard lenses that we have since several years, like Fine Vision, Atlisa 3 or Panoptix, which usually use around 86% of light. And another interesting thing is how they distribute the light in relation to the pupil size. So when we read, when we look in the near, we usually have a smaller pupil. That's a normal reflex that we have the conversion of the eyes looking a bit together, and also the pupil becomes smaller. So when the pupil becomes small, almost 50% of light is attributed to the near focus. No other lens from the trifocal group is using so much light energy for reading. Then when the pupil gets larger, people are looking in the distance, it changes and most light is used for the distance. Interestingly, intermediate and near vision are almost sharing the same amount of light, which is also quite different from other lenses. If you look, for example, at the Atlisa 3, they have a strict order, 50% of light for distance, 30% for near, and 20% for intermediate. And that's not 100% true, because they only use 86% of light. So you have to subtract a little bit. But nevertheless, there's no change here. With the Fine Vision, you have a little bit more light for the near vision, around 30% when you have a small pupil. And then most light goes to the distance. But still, 30% is a maximum, even here, for the near.
and 50% is much different if you have so much light for the near. So this is quite important, especially if we think about a myopic population such as in Asia. So when we do the surgery of the intensity lens, it's a pretty straightforward. It's a hydrophilic acrylic lens, a C-loop type. They also have a hydrophobic lens, which comes in the market soon, I think in Korea in the next year or the next 2 years. Here we use the Artevo microscope. I think that's not so interesting with the cataract surgery. Prepare the capsular bag. Here you see the lens. I usually put a viscoelastic and some BSS in it, so I don't use the pure viscoelastic. You can see it's a little bit more liquid. And then it unfolds inside quite normally. But as it's a hydrophilic, it's quite forgiving, so you can push it and turn it or move it if you want. Here I just use the irrigation aspiration to put this inside the capsular bag. And it's very easy to remove the viscoelastic then. And this is fine. There are a couple of publications. One of the first was from Israel, from Ehud Asiya, who was also a fellow with David Apple just before me. If you look at the outcome here, you see here monofocal intermediate and binocular intermediate, and here the distance acuity, and here the distance acuity again. What is that? This is something wrong from the slides. But anyhow, it ended up quite well with the visual acuity, and you can see here the defocus curve. The blue one is a monocular, and you always gain almost one line, like three quarters of a line, if you go for the binocular. And you can see that we have a very stable defocus curve ranging here around, if you go at 0.1, you can see it goes up to 3.5 diopter, something like this. And also very good contrast sensitivity, photopic and mesopic. It is within the range of normal age distribution. If you look at the quality of life evaluation, you have more or less nothing where the patient has big problems. Even if you look at blurry near vision or distance vision or glare halo, the judgment of the patient is somewhere between 0 and 1, so slight symptoms, but not really big symptoms or problems. Here from Argentina, Dr. Bianchi, who combined it with femtosecond laser surgery, had also excellent outcome. Similar defocus curve, as you can see. Also, the binocular version is quite good here. Jorge Alio has used this, has published his data at the ESCRS last year, and you also see an excellent defocus curve. We are just conducting a study, control study, where we do a randomized comparison with the PanOptix. So they are randomized for it, and we have more or less 2 pentafocal lenses. The PanOptix is also based on a pentafocal system with their so-called Enlighten optical technology. They have used 88% of light, so they lose 12, and only half of it is lost with the intensity from Hanita. So we looked at these, and if you look at the numbers, if you look at the amount of light you're using, it doesn't really give you a better visual acuity in terms of you have 2.0 vision or something like this. Yeah, but it gives you a very good vision, and it gives you better vision quality, which is also important. You see here for uncorrected distance, intermediate and near, we are around 0 logMAR in both groups. Yeah, monocular 1 month, 3 months. So outcome is no difference. And binocular outcome 1 month, 3 months, you're of course a bit more. So you're over 1.0, you're like 1.25 or something like this. And also in both groups, there's no statistically significant difference. So density is as good as the PanOptix, but provides you a little bit better outcome in terms of contrast and light perception, as you will see later. This is a typical curve here, giving you up to 4 diopters of range of vision, especially if you are looking at a slight hyperopic shift here. That's quite good, because if you don't hit the target exactly, there's some refractive tolerance inherited in the defocus curve.
This panoptics a very similar curve. They're more or less the same. There are no statistically significant differences. If you look at the contrast sensitivity, photopic without glare, they're pretty much the same. Mesopic without glare, Hanita is much better, and Hanita is exactly within the average age limit, and panoptics is below that. And here binocular function is of course a bit better, but again there's a difference here in the binocular mesopic vision, which then translates into the halo glare evaluation. With the intensity we have in 67% no to slight halos and 0 severe halos, whereas with the panoptics we had only in 47% no to slight halos and 7% with severe halos. So halo is a difference. With glare, both lenses are not so much different, but you can see that all three of them maximum have moderate glare, as you can see here, and three quarters have slight to no halos, as you can see here, glare. We look at some clinical cases. You see here surgery after femtosecond laser. I will just move it on. This is more or less a presbyopic lens exchange here in these cases. And you see here the Artevo gives you some axis. So what we're doing here is putting in a lens and then doing opposite clear cornea incision, because we have a small astigmatism, not much, like 0.5 diopters. In that axis with opposite clear cornea, you can get that down to a quarter of a diopter, which is fine. You don't need a toric lens for that. A toric lens would overcorrect it anyhow, so you don't do this. So after we've done that, we also do here the opposite clear cornea, and this usually reduces like a quarter of diopter in that area, 0.3 diopters. Here's another case where we put a toric version in. Toric version looks like a Zeiss lens. It's a plate haptic lens, and then we can move on here to the place. Yes. Yeah. So here we put the toric version in, which is a plate haptic lens. And I think most of you are familiar to that kind of design. It goes nicely in the capsular bag. And then we just use a Callisto to put the lens in the right position. Remove the viscoelastic. And here we go. So this was, the first one was a 55-year-old female patient for refractive lens exchange, slightly hyperopic and presbyopic. Visual acuity was still okay, corrected. And here you see we calculated the lens like this with the Barrett formula. Post-operatively here after 3 months, uncorrected distance acuity minus 0.2. So this is a very good binocular visual acuity, and even the monocular is very nice. Intermediate is also at minus 0 and near minus 0.1. So it's a very good outcome. Patient can see better than he could see with correction before. So this is quite good in presbyopic lens exchange. It gets a very broad defocus curve, as you can see here. Binocular even better. And of course it's very happy. This is a kind of between presbyopic and cataract surgery, 64-year-old female patient. She had some cortical cataract and reports monocular double vision in both eyes and some glare and halo. We did the cataract surgery, and you see again binocular outcome was very good, minus 0.1 in all distances. And she had slightly halo glare, but compared to before, it was much less. And so she was very happy about that. And you see here also very nice defocus curve. It was very broad. See, she even has 0.1 at 1 diopter in the defocus curve. So it was quite nice. And this is a real cataract patient, 84-year-old, and got cataract surgery here.
And again, even though it's 84-year-old, you see very good uncorrected binocular outcome, monocular-like binocular here, minus 0.1, and so on and so on. So you can see, you can get really very good outcomes here in the patient. And the halo glare was no issue in this patient at all. It's also quite interesting. A lot of patients don't mention it, even though they physically see that when you ask them. When they say, yeah, I see it sometimes, but they are not complaining about it if you talk to them. Again, here, even this elderly patient has very good deep focus curve. As you can see, everything is between 0.1 logMAR to minus 0.1 logMAR, and this is a very good outcome. So we get very good results for all distances, and excellent defocusing curves, binocular, minimal loss of light, as you can say. And we have the feeling that also the neuroadaptation is very fast and not much discussion with the patient around this. They can see quite well from the beginning and don't need much guidance through the whole process. So in general, we have very high levels of patient satisfaction. Yeah, that was my experience with the Hanita intensity lens, and I thank you very much for your attention. Thank you for the presentation. Tonight we have 3 lectures, so after 3 lectures we will have a Q&A session. 다음 연재로 넘어가도록 하겠습니다. 3개 연재를 다 마치고 Q&A 세션 3분 연재를 앞에 모시고 Q&A 세션 시작하도록 하겠습니다. 다음 연재는 우리 알배관과 이준우 원장님께서 Real World Experience with Hanita Intensity IOL Clinical Pulse and Surgical Tip에 대해서 말씀해 주시겠습니다. 네, 이준우 원장님 다들 잘 아시다시피 경북대에 나오셨고요. 지금 알배관과의 대표 원장님으로 재직하고 계십니다. 네, 백구락회에서 너무 많은 발표를 하고 계셔가지고 다들 아시고 계시리라 믿고 강의 부탁드립니다. 예, 안녕하십니까. 알배관과 이준우입니다. 예, 소개 말씀 감사드립니다. 한 10년 전에 아우파트 교수님과 그랜드 호텔에서 같이 심포지엄 한 적이 있었는데, 대구에 아마 한국에는 거의 매년 오시는 걸 알고 있는데 한 10년 만에 뵙는 거, 대구에서 같은 자리에서 발표할 수 있는 것 같습니다. 앞에서 그 임상 결과에 대해서 잘 알려주신 것 같고요. 저는 제가 이 렌즈를 처음 봤을 때 인상과 그리고 조금 옵틱 면에서 좀 장점이 있다고 생각하는 부분에서 제 나름대로 이 생각을 좀 정리해 봤고요. 그리고 이 렌즈가 사실은 이제 특히 아까 보시다시피 토르 렌즈 같은 경우 플래트 렌즈라서 아직 플래트 렌즈에 대해서 좀 익숙해하지 않는 분들이 많으신 것 같아서 이 렌즈를 핸들링하는 방법이나 수술 팁에 대해서 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 제가 최근에 겪었던 환자인데요. 남자 60세고 한 10년 전에 수술했는데 렌즈가 떨어져서 왔습니다. 그래서 렌즈가 다행히 앞쪽에 있어서 제가 꺼내고 캡슐이 괜찮아 보여서 설커스에 렌즈를 3피스를 바꿔서 넣었는데 한 일주일 뒤에 다시 또 쳐졌습니다. 보시면 렌즈가 한 절반 이하로 걸려 있는데 시력은 한 0.7 정도 나오고요. 다시 카나브라보 픽세이션을 하긴 했는데 다음과 같은 이런 환자들에서 닥터 호퍼가 그 멀티포칼 렌즈의 첫 그 컨셉을 발견했다고 합니다. 우리 눈에 깨끗한 그 선명한 상과 흐릿한 상이 동시에 들어왔을 때 선명한 상을 선택하게 된다는 개념인데요. 그 당시에 이제 ECC 했던 환자들이 렌즈가 이렇게 앞으로 많이 서브룩세션 되어 있는데 이 환자에서 그냥 봐도 시력 1.0, 에이파키 코렉스 1.0 이렇게 나오는 그 두 가지 상이 동시에 들어왔을 때 더 선명한 상을 선택한다. 이걸로 인해서 멀티포칼 렌즈의 개념을 처음으로 찾았다고 합니다. 그래서 멀티포칼 렌즈는 지금까지 리프렉티브냐 디프렉티브냐를 놓고 계속 발전해 왔습니다. 최근에 대세는 사실 디프렉티브 렌즈고요. 리프렉티브 렌즈의 한계를 약간 극복한 리프렉티브 렌즈는 이제 센터에 좀 더 톨러런스가 적다는 그런 단점이 있는데 그것을 극복하기 위한 여러 가지 디자인이 개발되어 있고요. 디프렉티브 렌즈는 그런 면에서는 조금 더 톨러런스가 좋지만 에너지 로스가 필연적으로 발생할 수밖에 없습니다. 그래서 그 에너지 로스를 최소화하는 방향 그리고 포커스를 2개에서 3개로 늘려서 하는 방향으로 발전해 왔습니다. 제일 중요한 것 중에 하나는 이제 빛의 번짐을 줄이는 방향으로 발전해 왔는데요. 빛은 그 야간에 빛이 번지는 이유는 마이오픽 디포커스에서 생깁니다. 그래서 에드 파워를 낮추게 되면 빛 번짐이 줄어들게 됩니다. 그래서 초기에는 에드 4.0 렌즈가 나오다가 3.0, 2.5까지 이렇게 떨어져서 나왔었고요. 또 풀 디프렉티브 옵틱이 아니라 센터 쪽에 그 디프렉티브 링을 넣어서 바깥쪽을 리프렉티브의 개념 렌즈를 같이 넣어서 빛 번짐을 줄이는 기술도 소개되었고요. 그리고 아포다이즈라고 해서 바깥쪽으로 갈수록
에너지를 낮춰서 공공이 커지면 커질수록 빛을 좀 더 파 쪽으로 도미넌트하게 보내는 그런 방법들도 많이 사용되고 있습니다. 또 각 제조회사별로 뭐 컨볼루션 혹은 뭐 스무스 페이즈, 가우시안 디프렉티브 링 이런 용어를 쓰고 있는데 그 디프렉티브 링을 꺾기 직각이 아니라 약간 스무스하게 처리해서 빛 번짐을 줄여보자 이런 것도 많이 사용되고 있습니다. 제가 사실 하니타 렌즈를 처음 들었을 때 사실 별로 사용하고 싶지가 않았습니다. 그 이유는 제 개인적으로는 한 가지 원칙이 있는데 특히 멀티포컬 렌즈는 대기업 제품을 위주로 사용한다는 게 첫 번째 철칙이고요. 그래서 하니타 렌즈는 사실은 그렇게 하니타라는 브랜드가 그렇게 친숙한 브랜드가 아니었고 또 예전에 이 전 모델인데 국내에서 여러 군데서 대리점이 들어오면서 조금 약간 덤핑 경쟁 비슷하게 해가지고 하니타 회사 렌즈는 조금 약간 싸구려라는 이미지가 좀 있었습니다. 그리고 앞에서 말씀드린 것 같이 디프렉티브 렌즈의 그 개발 과정을 봤을 때 이제 이미 거의 끝난 기술이다. 그래서 이제 좀 새로 렌즈가 나오는 것들이 대부분 보면 에너지를 뭐 6대 4에서 5대 5로 나눈다든지 뭐 그런 비율을만 조정하는 거지 특별한 의미가 없다고 생각을 했고요. 그리고 오중 초점이라고 하는데 그것은 그냥 마케팅적인 용어가 아닐까. 그게 어차피 작동은 스트립 트라이포칼로 하는데라고 생각을 했고요. 또 에너지 효율이 88%에서 보통 86%인데 이 렌즈는 94%다 이렇게 이야기를 하는데 그것이 그냥 인위적으로 억지로 갖다 붙여서 끼워 맞춘 수치가 아닐까 이렇게 사실은 조금 제가 편견을 가지고 있었습니다. 근데 그 편견을 깨는 게 있었는데 가장 인상적인 이미지는 이제 AI 기반의 렌즈라는 것이었고요. 그래서 다음과 같이 사람이 그 튼튼하게 만들 때는 이렇게 두꺼운 강철로 이렇게 만들게 되는데 AI가 디자인하게 되면 이렇게 좀 그 철의 사용을 줄이면서 좀 더 여러 가지 좀 복합적인 그 구조를 만들어서 좀 더 안전하게 그 강도를 높일 수 있다 이런 거를 설명을 하시더라고요. 그게 조금 더 이 사진이 되게 제한테는 인상 깊었고요. 그리고 여기 아우파트 교수님 작년에 중국에서 아마 인터뷰하신 영상으로 알고 있는데 아까도 잠시 언급하셨는데 저 타 회사의 그 트라이포칼 렌즈 같은 경우에는 약 15년에서 20년 전에 기술을 이용해서 개발된 렌즈이다. 그래서 이 렌즈가 가장 모던한 테크놀로지를 이용해서 사용한 거다라는 그런 말씀이 조금 머리에 와닿았습니다. 그래서 현재 인피니티 렌즈는 아마 제일 끝단에 있지 않을까 생각이 되고요. 그래서 초점이 3개고 5개인데 왜 그렇게 되는지를 말씀드리면 예전에 기존의 트라이포칼 렌즈는 수학적인 계산에 의해서 이렇게 만들었다고 합니다. 그런데 아까 잠깐 뭐 다이나믹 라이트 유틸레이션이라고 이야기를 하셨는데요. 여러 가지 그 과학 그 알고리즘을 통해서 계속 이렇게 인핸스를 시켜서 계산을 한다고 하는데 뭐 제가 어디서 보니까 67번이라고 단어를 본 것 같고 어떤 데는 뭐 100번 이상이라고 이야기를 하는데 이 오른쪽에 있는 이 알고리즘이 홀로그램을 만드는 알고리즘이라고 하거든요. 그래서 그 상을 좀 인해서 시키는 그런 메커니즘을 여러 가지 그 돌려서 그래서 이 반복적인 계산을 통해서 최적화된 그 비율과 효율을 만들었다고 합니다. 그래서 앞에서 말씀드린 그 이미지에 해당이 될 것이고요. 그래서 다른 트라이포칼 렌즈와 이 그래프를 보시면 조금 모양이 다른데요. 그 다른 트라이포칼 렌즈는 약간 삼각형으로 되어 있습니다. 그래서 한 방향으로는 플러스, 반대 방향은 마이너스로 가게 되는데 이것은 약간 사각형으로 되어 있습니다. 그래서 플러스 마이너스가 동시에 가게 되거든요. 그래서 기존의 트라이포칼 렌즈는 플러스 방향만 취하고 마이너스 방향은 버렸습니다. 근데 이거는 플러스 마이너스 방향 양방향을 다 사용하게 되고요. 그래서 베이스 파워가 다른 것은 파가 되는데 이것은 인터미디에이트가 됩니다. 인터미디를 기준으로 왼쪽 오른쪽에 파와 니어를 만들게 됩니다. 그래서 그 사이 그래서 오른쪽에 보시면 트라이포칼 렌즈의 그 형태인데요. 잘라서 보시면 오른쪽을 봤을 때도 인터미디를 기준으로 니어까지 트라이포칼의 이미지를 가지고 있고요. 반대쪽도 트라이포칼의 이미지를 가지고 있습니다. 그래서 이것을 두 개 합치면 펜타포칼 5개가 되고요. 그래서 기존에 원거리 그리고 80cm 또는 60cm 중간거리 40cm 근거리 이렇게 보통 트라이포칼 렌즈가 있었는데 중간에 인텐시파이어라는 그런 피크가 낮지만 하나씩 더 있습니다. 제가 사실 그 파놉틱스 렌즈를 쓰게 되면 환자분들이 시력 상당히 만족해 하시는데
특히 여자분들이 커피숍에서 테이블에 앉아서 맞은편에 사람 얼굴이 잘 안 보인다고 하시는 분 제법 있거든요. 그게 한 1m 근처가 잘 안 보여서 그렇습니다. 그래서 요게 약간 이렇게 라이트 브릿징 역할을 하기 때문에 좀 더 컨티뉴스한 비전을 얻을 수 있다. 이게 가장 이 렌즈의 큰 장점인 것 같습니다. 앞에서 말씀하셨듯이 포커스가 디포커스 커브가 약간 특이하거든요. 그래서 보시면 우리가 각광을 볼 때 축동이 되기 때문에 퓨필이 한 2mm에서 3mm 정도 위치하게 되는데 이때는 니어에 좀 더 도미넌트하게 됩니다. 그리고 존을 1, 2, 3로 나눠서 밝을 때는 존 1이 작동하고요. 그리고 퓨필이 커집니다. 존 2, 존 3가 작동을 하게 됩니다. 그래서 풀 디프렉티브 렌즈임에도 불구하고 에너지 효율이 94% 정도 상당히 높게 되어 있습니다. 현재 그 홈페이지에 가보면 이렇게 6가지 모델이 있습니다. 왼쪽은 하이드로필릭이고 오른쪽은 하이드로포빅인데요. 하이드로포빅은 현재 국내에 들어와 있지 않고 내년에 들어온다고 되어 있고요. 그리고 하니타 코리아에서 공식적으로 수입하는 모델은 앞에서 보셨던 난토링 모델인 시루프 형태의 난토링 렌즈와 플래트 형태인 토리 렌즈가 있습니다. 한 가지 주의하셔야 될 거는 앵귤레이션이 다릅니다. 그래서 시루프 렌즈는 약간 앵귤레이션 5도 정도 있고요. 그 플래트 렌즈는 평평합니다. 그래서 A 콘스탄트가 차이가 있습니다. 그래서 좀 이따 제가 말씀드렸죠. 또 한번 실수한 적이 있는데 토리 렌즈를 주문할지 난토리 렌즈 주문할지 그때에 따라서 렌즈 콘스탄트를 조금 다르게 계산해야 되는 것이 주의사항이 되겠습니다. 제가 경험했던 케이스 중에서 하이마이페형 환자입니다. 사실 렌즈를 저는 조금 잘못 말씀하신 거 아닌가 생각했는데 아까 말씀드렸듯이 베이스 파워가 인터미디에이트라서 이 렌즈를 마케팅 하실 때 인터미디에이트 비전이 다른 렌즈에 비해서 강하고 니어는 약간 못할 수 있다고 제가 사실 이야기 들었거든요. 근데 써보니까 그건 아니다 싶어서 하이마이페 환자를 대상으로 써봤습니다. 이 환자는 마이너스 한 7디옵터 정도 되는 환자였고요. 이게 타니타 렌즈가 현재는 10디옵터 이상만 나오고 있습니다. 그래서 지금 보시면 오른쪽 눈은 난토릭을 했을 때는 10이 되고요. 토릭을 했을 때는 한 9.5 정도 되는데 맞는 렌즈가 없어서 일단 에메트로페를 타겟으로 오른쪽 눈에는 10디옵터 렌즈를 넣었고요. 난시는 그냥 인시전으로 교정을 했습니다. 그래서 시력이 한 0.9 정도 나왔고요. 약간 플러스 파워를 가졌습니다. 반대쪽에서는 그래서 약간 더 마이너스 쪽으로 해도 되겠다 싶어서 난시가 좀 더 있어서 토리 렌즈를 했고요. 결과는 약간 마이너스 쪽으로 나왔는데 2달째 됐을 때 양한 시력 각각 1.0 그리고 파 시력은 바이노클라 1.2, 인터미디어 0.8, 파 1.0, 니어 1.0으로 환자분이 상당히 만족해 하셨습니다. 그래서 앞에서 말씀드린 같이 디포커스 이렇게 되어 있는데요. 가까이 볼 때는 니어를 볼 때는 퓨필이 줄기 때문에 그 니어 쪽으로 좀 더 에너지가 더 스티프하게 올라가는 것을 보실 수 있을 것입니다. 제가 아까 앞에서 아버트 선생님도 이야기하셨는데 그 수술 전에 제가 항상 고려하는 것은 이제 근시냐 원시냐 술전 리프렉티브 파워가 중요하다고 생각하는데요. 그래서 근시 환자는 니어를 잘 보기 때문에 항상 니어에 대한 컴플레인이 수술 후에 생기게 됩니다. 특히 고도근시 환자는 엑셀런스가 길기 때문에 엔테 챔버 뎁스가 길고요. 엔테 챔버 뎁스가 깊으면 그만큼 이펙티브한 에드 파워가 떨어지게 됩니다. 그래서 특히 근시 환자들은 에드 파워가 높은 렌즈를 쓰는 것이 중요할 거로 생각이 됩니다. 이 환자는 조금 재밌는 케이스인데요. 저희 병원에 다른 원장님 수술하셨는데 환자분이 여자 52세였고요. 원시로 리프렉티브 에러가 나왔습니다. 그래서 아이헨스를 약간 모노비전을 하면 좋지 않겠나 해서 했다고 하는데요. 시력은 잘 나옵니다. 근데 환자분이 근거리가 안 보여서 답답해서 미치겠다고 컴플레인 한다고 저한테 이제 보냈는데요. 사실은 처음에 시력 저렇게 잘 나오는데 성격이 좀 문제가 있는 환자가 아닌가라고 생각했는데 이야기해 보니까 환자분이 전혀 까다로운 환자는 아니었습니다. 엑셀링스를 보면 24.4 정도 되는데요. 이 환자는 원래 근시 환자입니다. 환자분들이 물어보니까 자기는 근거리에 대해서 불편한 적이 최근 말고는 방광 오기 전까지는 전혀 없었다 하더라고요. 저희가 이제 백내장에 따라서 리프렉티브 에러가 변하는 경우가 있는데요. 뉴크레스로스에 생기면 마이너스 파워로 가시게 되고 특히 엔테리어 서브캡슐 오페시티가 생기면 원시로 나타나게 됩니다. 그래서 이 환자 같은 경우에는 원래 근시였는데 앞쪽에 센터에 그 서브캡슐 오페시티와 콜텍 오페시티가 생기면서 리프렉션이 원시로 바뀌었던 환자인 것 같습니다. 환자분께 그냥 돋보기 끼고 사시죠라니까 도저히 안 되겠다 하셔서 렌즈 익스체인지를 하기로 했고요.
한 석 달 됐는데 어디는 심하지 않아서 쉽게 교체는 가능했습니다. 그리고 원래는 오른쪽은 플라노였고 왼쪽은 약간 마이너스로 모노비전 돼 있던 환자였는데 오른쪽은 인텐시티 렌즈 플라노로 넣었고요. 왼쪽은 난시가 조금 있어서 토릭 렌즈로 익체인지를 했습니다. 지금 아직 한 달 팔로우 안 됐는데요. 얼마 전에 오셨을 때 원거리는 0.8, 근거리는 0.8 정도 나오는데 환자분께서 제가 여쭤보니까 이제는 살 것 같다라고 이야기를 하시더라고요. 그래서 환자가 술전에 그만큼 불편했구나라는 걸 알고 수고했었고 환자분께 사실 술전에 부탁은 했었습니다. 이 렌즈를 사실 비용은 거의 안 받고 해드렸거든요. 그래서 그 대신에 렌즈를 정확하게 좀 평가해달라고 했는데 컨트라스트 센시티비티는 전혀 차이가 없고 밤에 빛 번짐은 약간 있지만 불편하지 않다. 그리고 근거리는 너무 좋다. 그리고 환자분은 100% 만족한다 이렇게 이야기했습니다. 이 환자는 제가 아까 말씀드린 바와 같이 이제 토릭과 난토릭을 반대로 생각해가지고 넣었다는데 토릭 렌즈를 주문했는데 난토릭 디옵트를 보고 렌즈를 넣었습니다. 마지막 날에. 그래서 렌즈를 원래는 18.5가 들어가야 되는데 19.5를 넣었던 환자고요. 근데 리프렉션이 마이너스 0.5 나옴에도 불구하고 시력은 1.0이 나옵니다. 반대쪽은 잘 교정해서 넣었고요. 환자분에게 환자가 컴플레인하면 약간 모노비전 형태로 했다고 말씀드리려고 그랬는데 환자는 저는 불편함을 사실 눈치를 못 챈 것 같습니다. 그래서 따로 말씀 안 드렸고요. 그래서 제가 한 석 달 정도 사용을 했고요. 한 10명 정도, 10몇 명 수술했는 것 같은데 사실 제가 이런 말씀 잘 안 드리는데 제가 지금까지 썼던 어떤 렌즈에서 뭔가 조금 다르다는 느낌을 받은 렌즈가 한 2개 정도 있는데 현재까지 멀티포컬 렌즈 2-3개 있는데 최근에 한 몇 년간 못 느껴봤던 그런 느낌을 조금 느끼는 렌즈인 것 같습니다. 원거리, 근거리, 중간거리 다 좋고요. 콘센티비티 우수한 것 같습니다. 그리고 앞에서 말씀드린 것 같이 디폭 이렇게 인텐시파이어 부분이 있어서 그런지 모르겠는데 환자분들이 시력이 약간 이렇게 덜 보이는 부분이 있다고 컴플레인하는 걸 못 본 것 같고요. 그리고 비퍼짐 좋고 그리고 앞에서 보신 것 같이 리프렉티브 에러 등에 대한 톨런스 좋은 것 같습니다. 사실 멀티포컬 렌즈 할 때 제일 중요한 건 시력 잘 나오는 건 중요하지만 환자 컴플레인 오면 가장 중요하다고 생각이 드는데 그래서 저희가 안 시달리는데 현재까지 수술하고 나서 렌즈에 대해서 컴플레인 환자는 만나보지 못한 것 같습니다. 지금부터는 이제 이 렌즈를 쓸 때 앞에서 말씀한 같이 서지컬 테크닉에 대해서 조금 말씀드리도록 하겠습니다. 이런 렌즈, 그 프레트 렌즈가 가장 공격받는 것 중에 하나가 이게 앞쪽에 캡슐화 컨스트럭션이 오면서 뒤쪽으로 밀리면서 원시가 생기게 됩니다. 그래서 이렇게 시루프 렌즈 같은 경우는 이게 조정이 되면서 포지션을 그대로 유지하는 경향이 있는데 플레이트 렌즈는 렌즈가 심한 경우에 컨스트럭션이 오면 휘어버리기 때문에 원시화되는 경향이 나타나게 됩니다. 그래서 이것을 예방하는 것이 가장 중요한데요. 제일 중요한 것은 CCC를 좀 크게 하는 겁니다. CCC는 CCC 마커를 이렇게 코너에 찍게 되면은 한 6mm 마커를 찍으면 한 5mm 정도 나오거든요. 그래서 그거 따라서 하면 되는데 K 값을 계산했을 요 정도로서 계산했을 때 챔버 뎁스에 따라서 약간 사이즈가 수학적으로 계산하면 저렇게 나옵니다. 그래서 챔버가 조금 얕은 환자는 CCC를 조금 더 작게 하는 게 좋고요. 그 다음에 좀 큰 환자는 좀 더 크게 프로젝션 이런 거 좀 크게 하는 것이 좋은데 이 렌즈는 특히 플래티 렌즈를 쓸 때는 CCC는 좀 더 크게 하셔도 괜찮습니다. 그리고 또 하나 추천드리고 싶은 거는 인테리어 폴리싱인데요. 예전에는 이렇게 링 모양을 된 셰퍼드 폴리셔를 썼는데 최근에는 사실 그냥 이렇게 된 일자로 된 거를 저는 많이 쓰고 있는데 이유는 이제 사이드 포트로 넣어서 양방향으로 하기가 좀 좋아서 그렇게 하고 있습니다. 맞는 거 사용하시면 될 것 같고요. 그리고 이 하니타 렌즈는 아닌데 최근에 제가 경험했던 환자인데 시간이 지나면서 CC가 좀 작은 경우, 조율이 약한 경우에 컨트랙션이 오는 경우가 있습니다. 이 환자는 사실 그렇게 작진 않았는데 산동 안 했는데 위에 CC 마진이 보여서 산동이 봤더니 이렇게 석 달만 이렇게 됐었고요. 그래서 약으로 끊어주게 되면 일주일 뒤에 이렇게 됩니다. 그래서 캡슐에 컨트랙션이 오는 게 CC가 좀 작았다 그러면 메모를 해놓으시고 산동에서 한 2달째 좀 확인해 보는 게 좋고요. 그리고 리프렉티브 에러가 약간 원시로 간다 그러면은 약은 반드시 해주시는 것이 좋습니다. 인텐시 렌즈 로딩하는 것은 그 토릭과 난토릭이 조금 다른데요. 우리나라에서는 지금 트리몬과 그 인젝터를 사용하고 있습니다. 그래서 하이드로필이기 때문에 물 속에 들어 있고요. 시루프 렌즈 타입은 꺼내가지고 카트리지에 기역 니온 또는 뭐 DC에 맞춰서 넣게 되고 그리고 카트리지 그 합틱이나 옵틱이 끼지 않도록 주의한 다음에 뚜껑 닫아 주시면 됩니다. 플래트 렌즈는 원래는 이제 풀로드로 되어 있습니다. 그런데 인젝터가 아직 국내 허가가 안 돼 있다 하고요. 그래서 같은 인젝터를 사용하게 되는데 주의하실 거는 방향이 있습니다. 이게 평평하기 때문에 헷갈리기 쉬운데요. 그래서 거꾸로 넣게 되면은
방향이 뒤집히게 됩니다. 그래서 빼서 그대로 넣으시면 되는데요. 헷갈리기 때문에 방향은 항상 주의하셔야 되고 저는 술실에 항상 그림 붙여놓고 이 방향에 따라서 홀 위치 확인하면서 다시 한번 확인하고 있습니다. 만약에 거꾸로 들어가게 되면 제가 사실 거꾸로 한번 넣었다가 OCT 한번 찍어본 적이 있었는데 우연히 OCT 찍었다가 발견했거든요. 당연날 발견해서 다시 뒤집어 준 적이 있는데 보시면 그 위에 스퀘어 엣지가 위쪽으로 올라가게 되어 있습니다. 그래서 아마 PCO가 빨리 생길 걸로 예상이 되고요. 에드 파워가 그 디프렉티브 링이 뒤쪽에 있습니다. 그래서 앞쪽으로 가기 때문에 에드 파워가 조금 변하는 그런 게 될 것 같습니다. 이런 타입의 그 렌즈를 다룰 때 장수 중요할 거는 이게 딸깍하는 소리를 듣는 것이 좋은데 왜냐하면 이게 딸깍거리는 소리가 안 들리면 렌즈가 끼인 겁니다. 그래서 렌즈가 찢어질 수가 있기 때문에 조심하셔야 되고요. 또 하나 주의하셔야 될 거는 앞쪽으로 갔다가 다시 뒤쪽으로 빼줘야 됩니다. 이거 안 하고 그냥 하게 되면 렌즈가 귀퉁이가 잘리는 경우가 있습니다. 제가 몇 번 경험했고요. 사실 제가 리사 트리포칼 첫 번째 케이스, 아마 국내 첫 번째 케이스일 텐데 저희 어머니 첫 케이스였는데 어머니 수술 하다가 이래 돼가지고 렌즈 익스체인지 했었습니다. 네, 렌즈를 넣을 때는 카운터 포스 주고 넣으시면 되고요. 앞에서 말씀드린 것 같이 방향이 있기 때문에 홀 방향을 주의해서 혹시 넣다가 뒤집히는 경우가 있어서 그 방향에 맞춰서 넣으시면 되고요. OVD 빼는 것을 좀 불편해 하시는 경우가 많습니다. 근데 이게 뒤에 남게 되면 캡슐 앞에 디스텐션 신드롬 같은 게 생길 수 있기 때문에 OVD를 철저하게 제거하는 게 좋은데 렌즈가 그 하이드로필릭이기 때문에 되게 부드럽습니다. 그래서 이건 물론 그 하네타 렌즈는 아닌데 뒤쪽으로 이렇게 바이메뉴 라인 같은 게 뒤쪽에 넣어서 제거하시면 쉽게 제거가 되고요. 코엑션 NA했을 때는 인스트루먼트 통해서 렌즈 젖혀서 뒤쪽으로 넣으면 쉽게 들어갑니다. 방향에 따라서 오른쪽 그러니까 아래쪽으로 넣으셔도 되고 반대 방향으로 넣으셔도 되는데요. 그래서 뒤쪽으로 지치더라도 그렇게 뭐 조뇌를 스트레스 가거나 그러진 않기 때문에 이렇게 하시면 되고요. 제가 사실은 예전에 그 리사 때문에 만들었던 기구가 있는데 이렇게 디자인해가지고 좀 힌지에다가 걸리도록 그렇게 디자인한 기구가 있습니다. 렌즈를 돌릴 때는 이게 시루프 렌즈의 가장 큰 장점은 프레트 렌즈의 가장 큰 장점은 바이 디렉셔널 로테이션이 쉽게 가능하다는 건데요. 돌리시면 되는데 돌릴 때 저기 홀에다가 약간 구멍에다가 기구 집어넣어서 돌리시면 쉽게 돌릴 수가 있습니다. 아까 제가 보여드렸던 기구가 팁이 있어서 뎁스를 조금 조정할 수 있는 장점이 있습니다. 지난번에 한번 말씀드렸는데 시소 테크닉이라고 최근에 제가 ACL에서 발표했던 영상인데요. 시루프 렌즈를 이제 반대 방향으로 돌리기 위해서 만든 방법인데 INA 팁을 옵틱 아래쪽에다가 집어넣어서 이게 시소의 베이스 역할을 하게 됩니다. 그래서 왼쪽으로 돌리면 왼쪽으로 돌아가고요. 오른쪽으로 누르면 오른쪽으로 돌아가게 됩니다. 방법은 렌즈를 약간 틸팅 시켜서 백 아래에서 차지하는 그 스페이스를 줄여주는 게 가장 큰 팁인데요. 플래트 렌즈도 마찬가지로 돌릴 수 있습니다. 좀 러프하게 돌릴 때는 아까 OVD 제거하고 넣어서 이렇게 돌리면 휙 돌아가게 됩니다. 그래서 이 방법 쓰셔도 조금 쉽게 핸들링 할 수 있습니다. 왼쪽 오른쪽 돌리시면 되고요. 오늘 오전에 수술했던 하이타 케이스 제가 따끈따끈한 거 가지고 왔는데요. 일단 디지털 마커 사용하고 있는데 CCC는 아까 말씀드린 바와 같이 플래트 렌즈 쓸 때는 조금 더 크게 하고 있습니다. 그리고 앞에서 말씀드린 것 같이 엔테리어 폴리싱 비교적 좀 철저하게 하는 편으로 생각하고 있습니다. 이 기구의 장점은 사이드 포트로 넣어서 이렇게 양방향으로 돌릴 수 있게 쉽게 돌릴 수가 있고요. 그리고 포세레 캡슐 남아있는 파이버들이 특히 멀티포칼 렌즈 초기 시력에 영향을 많이 줍니다. 그래서 포세레 폴리싱 이용해서 뒤쪽에 있는 파이버들을 약간 문질러서 떼주는 모습입니다. 렌즈는 아까 말씀드렸듯이 카운터 포스 이용해서 넣게 되고요. 그리고 들어가는 방향에 주의해서 넣게 됩니다. 앞쪽에 있는 OVD 먼저 제거하고요. 앞에서 말씀드린 같이 렌즈를 젖힌 다음에 뒤쪽에 INA 팁 집어넣으면 뒤쪽에 있는 거 충분히 힐론 OVD 충분히 제거할 수 있고요. 앞에 남아있던 그런 파이버들을 제거하는 모습입니다. 그리고 지금 템포럴 어프로치인데 위드룰 환자라서 렌즈를 90도 돌리는데 앞에서 말씀드린 것 같이 뒤쪽 INA 팁 넣어서 눌러서 맞추는 거고요. 그리고 각도가 살짝 어긋나 있는데 이때는 그냥 가볍게 누르든지 당기든지 하시면은 쉽게 돌릴 수 있습니다.
이렇게 각도 맞게 된 모습이고요. 약간 특별한 방법 두 가지만 보여드리고 마치도록 하겠습니다. 첫 번째는 아까 제가 보여드렸던 렌즈 거꾸로 들어갔다가 환자에서 다시 돌렸던 방법인데요. 이때는 약간 이리게이션을 충분히 넣어서 백을 인플레이션 시킨 다음에 코액션 아디티브로 올리면서 뒤에 누르면은 이게 백이 약간 이렇게 퍼지기 때문에 거꾸로 돌릴 수가 있습니다. 요렇게 혹시나 거꾸로 들어가는 케이스 있으면 이렇게 하시면 될 것 같고요. 그리고 불가피하게 익스체인지 한 적이 한 번 있었는데요. 아까 아이엔스는 그냥 끝까지 잘렸는데 이 렌즈는 약간 말랑해서 그런지 지금 보시면 저희 가위가 약간 휘어 있는데 가위가 약간 무뎌서 그런지 한 절반 이상 진행이 잘 안 됐습니다. 보시면 위에 쪽에서 잡아야 되는데 이게 렌즈가 이렇게 꺾여버리더라고요. 그래서 끝까지 진행하기가 좀 힘들어서 렌즈를 패크맨 테크닉이라고 부르는데요. 기역자로 잘라서 4분의 1은 그냥 덜어내고 돌려서 빼냈습니다. 플래티 렌즈는 약간 열어서 그냥 당기면 빠지긴 할 것 같습니다. 아직까지 플래티는 빼본 적이 없는데 리서트리 경험으로는 그렇습니다. 그래서 이렇게 돌려서 제거할 수가 있습니다. 이상으로 발표 마치는데요. 두 가지만 좀 알려드리겠습니다. 첫 번째는 아파트 교수님 내일 저희 병원에 오기로 하셔가지고 갑자기 계획됐는데 토요일이라서 아마 진료 보신다고 오시기 좀 힘드실 텐데 내일 10시 반에 저희 병원에서 라이브 서저리 형태로 수술하는 케이스 하기로 했습니다. 혹시 저희 3D로 보실 수 있으니까 혹시나 관심 있으시면 여기 끝나고 여기 관계자분들께 이야기 주시면 아마 도시락도 준비한다니까 그럴 거고요. 그리고 다음 주에 그 케이스 CRS가 1박 2일 동안 서울에서 있는데 여기 아파트 교수님도 발표하시고 한 열 몇 분 정도 초청한 걸로 알고 있습니다. 지금 등록이 생각보다 저조해서 그 총무단에서 좀 그 독려해 달라고 연락이 왔던데 혹시 화요일까지 그 사전 등록이니까 등록 안 하셨으면 등록하셔서 오시면 좋을 것 같습니다. 이상으로 발표 마치겠습니다. 네, 발표 감사드립니다. 다음 연재로 넘어가도록 하겠습니다. 계명대학교 동산의료원의 전종환 교수님께서 Optical Characteristics and Clinical Experience of Novel Intraocular Lens 하니타 인텐시티겠죠. 네, 전종환 교수님 다 잘 아셔서 네, 계명대학교 나오시고 현재 계명대학교 부교수로 재직 중이십니다. 백골학회와 강마학회에서 활동하고 계시고요. 강의 부탁드립니다. 네, 교수님 소개 감사드립니다. 저도 이준윤 쌤 말씀하신 거랑 동일한데 인터미디에이트 얘기를 하셔가지고 초반에 조금 고민을 했었거든요. 인터미디에이트만 강하면은 요즘 최근 제가 느끼는 건데 환자분들이 꼭 여쭤보면은 자기가 제일 중요한 거는 유튜브 보는 거라고 하셔가지고 그럼 이게 좀 우리가 니어를 잘 보이는 렌즈를 선택해야 할 것 같은데 그래서 좀 고민을 하다가 사용을 해보니까 말씀하신 대로 조금 차이가 있는 것 같습니다. 그래서 보면은 니어 비주얼 에큐이티가 제가 생각할 때는 1번으로 가장 좋아지는 것 같고요. 그 위에 파는 렌즈 특성상 조금 늦게 올라오는 경향이 있는 것 같습니다. 하지만 문제가 있었던 케이스는 없었던 것 같고요. 케이스가 많지는 않기 때문에 제가 또 이거를 일관되게 이것이 진리다 이렇게 말씀드리긴 조금 부족한 것 같습니다. 옵티컬 디자인 관련해서 제가 이게 준비할 때 제가 세 번째라 가지고 웬만한 내용을 많이 발표하실 것 같아서 여기서 말씀하신 내용이니까 스킵하겠습니다 이렇게 하려고 했는데 내용이 좀 안 나온 게 있는 것 같아서 말씀을 드리겠습니다. 이게 IOL이 이제 중심으로부터 이렇게 쭉 그어봤을 때 디자인이 우리가 보통 느끼는 것처럼 그냥 링으로 이렇게 파져 있는 게 아니고 많이들 이제 보셨겠지만은 이제 그루브라고 하는데 그루브 사이즈나 이제 모양이 조금씩 차이가 있습니다. 그래서 보시면 이제 존 1, 2, 3로 나눠져 있는데 이거가 이제 나눠져 있는 이유는 뒤에서 조금씩 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요. 그래서 이제 포토픽 컨디션부터 우리가 스코프테이크 컨디션까지 이제 변화가 될 때 동공 크기에 따라 가지고 에너지 디스트리뷰션을 이제 다르게 가져가기 위해서 이런 식으로 디자인을 했다고 이렇게 제가 들었습니다. 그래서 이거를 이제 다이나믹 라이트 유틸리제이션이라 해서 DLU라고 해서 이렇게 회사에서 이제 선전을 하고 있습니다. 그래서 이게 뭐가 다른가 이렇게 생각을 해봐야 되는데 이제 공부를 하다 보니까 이제 패놉틱스는 이제 모양이 이렇게 삐죽삐죽합니다. 그래서 이거를 이제
조금 전문 용어로 키노폼이라고 하는데 이제 그 엔틴 스테이트 같으면 이제 사이노소이달 디자인이라고 해가지고 이제 홈페이지 보면 이게 잘 나옵니다. 그래서 팁 쪽에 보면은 이게 대충 그냥 이렇게 그려놓은 게 아니고 실제로 이제 이런 모양을 이용해가지고 어떤 그 이피션시, 그 라이트 이피션시 향상이라든가 이런 것을 이제 도모하기 위해서 이렇게 식으로 디자인을 했다고 합니다. 그래서 뒤에서 이것도 조금 더 자세하게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그 앞서 잠깐 이제 AI 얘기를 하셨지만 기존 렌즈들은 이제 라이트 유틸리제이션이 이제 80% 정도 되기 때문에 최근에는 이거를 조금 효율을 많이 높여보자 이런 이제 트라이얼들이 많이 있었다고 합니다. 그래서 이제 수학적 계산 모델을 이용을 해서 딱 돌려보니까 이런 식으로 이제 그루브를 완만하게 만들면 이런 그 라이트 유틸리제이션 퍼센트가 올라갈 수 있다는 것을 발견을 했습니다. 그래서 이거를 조금 더 하다 보니까 이런 디자인이 나왔다 이렇게 생각을 하시면 되겠고요. 이제 약간 이게 요즘 트렌드가 되고 있다는 느낌인 게 이제 타사 제품이니까 좀 그렇지만 모 프로라는 이제 IOL이 여기 보면 이제 선점 묶고 이렇게 나왔습니다. 94% 라이트 이렇게 해가지고 이것이 이제 일종의 대세가 되어 가고 있는 게 아닌가 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그래서 이런 그루브 디자인을 이렇게 완만하게 만들므로써 이제 93.5%의 이제 광학 효율을 얻었다 이렇게 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 이제 이 렌즈는 이제 요약을 하면은 사이노소이달 디프렉티브 멀티 조널 IOL 이렇게 이제 요약을 할 수 있는데 도대체 무슨 말인가 이렇게 좀 생각을 해봐야 되는데 이 IOL의 이제 그루브 패턴은 이제 이게 실제로 이런 모양이 됐다는 건 아니고 이게 한 3.5 마이크론 정도로 약간 이게 확대해가지고 이렇게 좀 과장되게 보여주는 내용이 되겠습니다. 그래서 존 1, 2, 3로 나눠져 있고요. 그래서 여기 사이즈를 이제 한번 잘 보셔야 됩니다. 여기서 이제 중심으로부터 1mm, 2mm, 3mm로 나눠져 있습니다. 그리고 이게 스텝 하이트가 다 다르게 되어 있습니다. 여기는 모양은 같지만 스텝 하이트가 다르고 이게 동공 크기에 따라서 어느 존까지가 포함되느냐에 따라 가지고 이게 우리가 니어 인터미디에이트 파로 가는 에너지가 점차 달라지게 되어 있습니다. 그래서 이제 존 1, 2, 3를 이렇게 쭉 보시면은 존 1은 이제 빛이 들어오게 되면은 이제 2mm 동공이겠죠. 2mm 동공 안에서는 존 1 안에서만 이제 작동이 되도록 되어 있습니다. 그러면은 이제 파에서 대부분의 에너지가 이제 37% 정도 배정이 되고요. 인터미디에이트는 최고로 낮게 되어 있습니다. 그러니까 저희가 생각하는 일반적으로 인터미디에이트가 높다 이거는 약간 좀 이제 잘못된 부분이 아닌가 싶고요. 전체 이제 존 3개 중에서 여기에 존 1에서 니어의 에너지가 가장 많이 할당이 되어 있습니다. 그래서 우리가 보통 컨디션에서 이제 밝은 데서 책을 본다면은 니어가 가장 잘 나올 수 있겠죠. 하지만 이제 존 2, 3로 넘어가게 되면은 점차로 니어로 가는 에너지를 줄이고 있습니다. 그거는 앞서도 잠시 얘기가 나왔지만은 이제 포틱 페노메널을 줄이기 위해서 이런 선택을 한 것으로 보입니다. 여전히 이제 파, 인터미디에이트, 니어 이런 순서로 구성이 되어 있습니다. 그래서 이 그래프가 의미하는 바는 이런 건 것 같습니다. 그래서 우리가 보통 2mm 이상 동공을 환자들이 가지고 있기 때문에 2mm 동공 하에서는 니어가 가장 효율이 좋도록 설계가 되어 있고요. 니어가 높도록 되어 있고요. 그 다음에 파, 인터미디에이트는 우리가 소동공에서는 인터미디에이트는 거의 없다고 보시면 되겠습니다. 뒤에서 조금 더 자세한 그래프 보여드릴 거고요. 이제 동공이 커지면 커질수록 니어에 있는 에너지를 점차로 줄여가게 되고 파로 가는 에너지를 높여서 포틱 페노메널을 줄이고 있습니다. 그리고 이제 사이노소이달 이런 그루브라는 게 또 하나의 장점이 있습니다. 우리가 익히 아는 이런 삐죽삐죽한 IOL들은 제조 방법에서 이제 다이아몬드 나이프 같은 걸로 이렇게 이제 깎아내게 되어 있는데 이것은 이제 키노폼인데 이런 디자인은 저희는 뭐 어깨가 아니기 때문에 잘 알 수는 없지만 깎아냈을 때 우리가 설계한 거랑 실제 모양이랑 상당히 차이가 발생할 수가 있다고 합니다. 그러니까 결국에는 구현하기가 어려운 거죠. 그리고 이제 이런 IOL들이 실제 IOL과 IOL 간의 모양에서 이제 차이가 발생하게 되면 우리가 느끼는 IOL의 이제 펑션이라든가 이런 것에 이제 데비에이션이 생길 수가 있겠죠. 하지만 이제 이런 사이노소이달한 디자인을 선택을 하게 되면은 좀 더 제작하기 쉽다고 합니다. 그래서 우리가 이런 모양으로 하고 싶어 하면은 이런 모양에 가깝게 제작을 할 수 있기 때문에 이런 편차가 적어질 수가 있겠습니다. 그래서 저희 교실의 요즘 최고의 장점이죠. 궁금하면 바로 물어보면 됩니다. 그래서 카톡으로 이렇게 물어보면서 하니까 이제 저희 교실의 이제 방승필 교수가 최근에 나온 이런 그 인텐시티 IOL의 액츄얼 그 모듈레이티드 트랜스퍼 펑션이라고 해서 실제 이제 니어 인터미디에이트 파에서 에너지가 어떻게 작동하는가를 이제 그래프로 보여줬습니다. 그래서 이걸 가지고 이제 허락을 받고 이제 발표를
좀 보여드릴까 합니다. 그래서 이제 2mm, 3mm, 4.5mm 이렇게 구성이 되어 있습니다. 2mm 하에서는 에너지는 앞서 말씀을 드렸지만 존 1에만 해당이 되기 때문에 파 그리고 인터미디에이트는 거의 없고요. 니어로 가장 에너지가 높게 배분이 되어 있습니다. 그러면은 당연하게 바이페이직한 모양으로 나오겠죠. 그래서 애드 3디옵터 정도의 디옵터로 애드가 되고 파와 니어 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그래서 소동공일 때는 어떻게 보면은 이제 구조적으로 니어가 가장 잘 나오게 되어 있다 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러면 이제 3mm가 되면 어떤 일이 발생을 하냐면은 1mm까지는 여기서는 존 1에 해당이 되지만 이걸 넘어가게 되면은 그때부터는 존 2의 이런 그루브가 일부 포함이 되기 시작합니다. 여기서 점점 커지다가 4mm 동공까지는 존 2에서만 작동이 되겠죠. 그래서 존 2에 작동되는 에너지 디스트리뷰션이 합체가 되게 됩니다. 그러면 파는 당연히 높게 돼 있고요. 그 다음에 점차로 인터미디에이트 포션이 증가가 됩니다. 그래서 여기서 그래프를 보시면은 인터미디에이트의 피크가 생기기 시작합니다. 그리고 이제 가장 이제 문제가 되는 4.5mm 동공이 됐을 때 어떤 일이 생기는가 이게 볼 수가 있습니다. 그래서 이때부터는 존 3가 포함이 되게 돼 있습니다. 그래서 결국에는 니어는 점점 줄여가는 방향이 되게 되겠고 인터미디에이트는 에너지가 조금씩 높아져서 이런 식으로 파, 인터미디에이트, 니어 이런 세 가지가 이제 등장하게 되겠죠. 그러니까 좀 특징적인 건 보통 이 단계에서는 이제 니어를 없애버리는 방향으로 선택을 하게 되는데 여기는 끝까지 이제 니어가 조금 남아 있는 양상이다 이렇게 이해를 하시면 좋을 것 같습니다. 그래서 이 그래프를 다시 뜯어서 생각해 보시면은 에너지 디스트리뷰션이 점차로 이런 그 존 1, 2, 3로 넘어가게 되면서 에너지가 점점 합산이 되게 되고 이런 그래프가 등장한다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그래서 이제 스펙을 한번 이제 살펴봐야 되는데 앞서 잠시 언급이 있었지만은 이제 하이드로필릭입니다. 그럼 일단 하이드로필릭이다 이렇게 하고 넘어갈 수가 있습니다. 그리고 이제 우리가 익히 아는 IOL들 유명한 IOL들은 이제 하이드로포빅으로 돼 있죠. 근데 여기서 이제 결정적인 차이가 있습니다. 이제 아베 넘버라는 그런 팩터가 하나 있어요. 머티리얼에 대한 이제 팩터가 되겠는데 아베 넘버가 높으면 색수차가 감소되기 때문에 여러 가지 이점이 발생이 되게 됩니다. 그렇지만 이런 우리가 아는 비비넥스라든지 파놉틱스는 아베 넘버가 굉장히 낮습니다. 그건 이제 머티리얼 자체가 하이드로포빅이기 때문에 어쩔 수 없이 발생되는 문제가 되겠고요. 좀 특이한 거는 이제 시너지 같은 경우에는 아베 넘버가 굉장히 높습니다. 그거는 머티리얼 이제 조합을 통해 가지고 하이드로포빅임에도 불구하고 굉장히 높은 아베 넘버를 가지고 있습니다. 근데 이제 인텐시티 같은 경우에 보면은 이제 필릭이긴 하지만은 굉장히 좋은 머티리얼을 사용해서 아베 넘버가 55 정도로 유지가 되기 때문에 그런 색수차나 이런 거에서 굉장히 강점을 가지고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 이제 서전의 입장에서 이런 인텐시티의 특징에 대해서 이제 조금 한번 생각을 해봤습니다. 우리가 이제 IOL을 다룰 때 인시전에 들어갈 때 얇을 때랑 이제 좀 두꺼울 때 이건 차이가 있죠. 그래서 우리 보통 이제 클라레온이나 이제 호야 같으면은 이제 리프렉티브 인덱스가 굉장히 높기 때문에 렌즈를 얇게 만들 수가 있습니다. 그래서 작은 인시전을 통해서 잘 들어갈 수가 있죠. 하지만 이제 테크니스부터는 뭔가 좀 두꺼워지면서 이제 들어가기가 좀 힘들어집니다. 인텐시티도 이제 1.46으로 이제 테크니스 계열과 비슷하기 때문에 뭐 이게 꼭 나쁘다는 의미보다도 우리가 다룰 때 이제 기본적으로 느낌은 이제 그 테크니스 계열과 비슷하다고 생각하시면 될 것 같고요. 그래서 이제 우리가 보통 제 경우에는 이제 클라리온 계열은 이제 얇기 때문에 CC 사이즈를 조금 더 크게 하는 경향이 있거든요. 근데 이제 테크니스 계열은 조금 작게 하는 게 혹시나 이렇게 캡슐 통에 약간 넘어가지 않는 그런 이제 장점이 있을 것 같고요. 기본적으로 일단 PP 사이즈에 구애를 받지는 않는다는 그런 느낌이 좀 들었습니다. 그 전에 이제 모 H사 이제 IOL 멀티포컬 IOL의 경우는 이제 동맥이 커지게 되면은 이제 파 쪽으로만 포함이 되기 때문에 그런 부분에서는 조금 고려를 했어야 된다고 이제 생각을 하는데 그렇게 볼 수 있겠고요. 그 다음에 이제 로딩이나 인젝션은 비교적 용이한 편이라고 생각을 하고 있습니다. 하지만 이제 아까 이준훈 선생님이 이제 이준훈 원장님 발표하실 때도 봤는데 이제 IOL이 나오면서 살짝 돌아가기 때문에 그 부분에 이제 좀 조심을 하셔가지고 뒤집히지 않도록 이제 하시면 좀 좋을 것 같습니다. 그리고 이제 잠깐 언급이 나왔기 때문에 이제 뭐 토릭, 넌토릭이 이제 A 콘스탄트나 이런 앵귤레이션이 좀 차이가 있다. 이것을 기억하시면 좋겠고요. 그다음에 이제 그 회사에서 얘기하는 거는 포스업에 이제 예열을 찍으면은 한 마이너스 1.25나 마이너스 1.50 정도 이제 나온다고 얘기를 하고 있습니다. 하지만 이제 꼭 그렇지는 않은 것 같고요. 이제 환자의 동공 크기라든지
AR 머신의 이제 스펙에 따라서 조금 차이가 날 수가 있기 때문에 내가 이렇게 안 나오면 이게 좀 잘못 나온 게 아닌가 이렇게 생각하시는 것보다는 MR을 좀 해보시면 좀 이제 판단이 좀 쉬울 것 같습니다. 그리고 이 렌즈는 이제 사이너소이드 그루브 패턴의 이제 디자인을 가지고 있기 때문에 기본적으로 이제 마이너스 2 오더의 디프렉션 디자인을 가지고 있다고 합니다. 이거는 이제 제가 설명까지 드리긴 좀 어려울 것 같고요. 이렇게 되면 이제 이 렌즈 자체는 여기 잘 보시면 여기 이게 잘 보이시는지 모르겠는데 레인보우로 이렇게 반짝거리는 거 보이실 겁니다. 이게 레인보우 할로우라는 현상이 이제 색수차가 증가되는 방향의 이제 디프렉션 오더를 가지고 있기 때문에 색수차에 의해서 이런 IOL을 이렇게 움직였을 때 제가 수술 중에 우연히 발견했는데 이렇게 그 무지갯빛으로 이렇게 빛나는 걸 관찰하실 수가 있고 이거는 이제 환자에서는 아주 좀 레어한 상황에서는 환자가 레인보우 할로우를 느낄 수도 있다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 다음은 이제 제 케이스가 되겠고요. 이게 조금 특이한 케이스인데 한쪽은 이제 카타락이 있고요. 54세 남자 환자분이시고 이분은 이제 운전도 많이 하고 야간 운전도 많이 한다고 하셔가지고 사실 좀 고민을 했습니다. 혹시 이제 문제가 두 번째 케이스였는데 이제 두 번째 케이스에서 이런 케이스를 좀 해도 될까 그런 의문이 있었고요. 이제 반대편에 이제 기존에 이제 멀티포컬 아이오리 디스로케이션이 돼 있었습니다. 그래서 한쪽에는 한 인텐시티를 넣고 반대편은 그냥 모노를 넣자니 환자분이 또 조금 싫어하셔가지고 이거를 어떻게 멀티를 픽세이션을 해볼까 해서 이제 진행을 했습니다. 그래서 오른쪽 같은 경우에는 이제 최대한 이제 CCC를 이제 조심해서 이렇게 하고 있는데 이제 파이브로시스 때문에 이쪽에서 살짝 걸려가지고 하긴 했지만은 다행히 뭐 이렇게 라디알로 크게 나가거나 그런 문제는 없어가지고 일단 이제 CCC를 이렇게 한 다음에 이제 제거를 하고 앞서 말씀을 하셨지만 저도 멀티 같은 경우에는 뭐 익스체인지라든지 여러 이제 컨트랙처나 이런 거를 이제 고려를 해서 이제 폴리싱을 열심히 좀 하고 있습니다. 앞서 이제 로딩은 보여주셨기 때문에 그래서 이런 식으로 이제 인젝션을 하고 나서 합틱이 이제 결합된 부분은 이제 테크니스보다는 약간 조금 물렁한 것 같습니다. 그래서 조금 다루기는 제 기준으로 조금 더 쉬웠던 것 같고요. 이제 CC 사이즈나 이런 게 나중에 또 혹시나 이제 디센터 우려가 있다고 생각을 해서 최대한 이제 사이즈를 맞춰주기 위해서 애드 캡슐로토미를 해서 이제 이런 식으로 맞춰서 캡슐로토미를 이제 맞춰서 진행을 했습니다. 그래서 이제 포스옵에는 뭐 결과는 나쁘지 않았던 것 같고요. 뒤에서 이제 말씀을 드릴 것 같습니다. 이제 반대편이 문제인데 제가 동시에 이제 수술을 진행을 했거든요. 그래서 기존 렌즈를 이렇게 잘라서 이제 제거를 하고 이제 픽세이션을 한번 해보겠다 이렇게 생각을 했습니다. 이제 제가 기존에는 리사를 가지고 픽세이션을 해본 경험이 있었기 때문에 플레이트를 굳이 선택을 하기 위해서 난시가 거의 없는데도 불구하고 토링 렌즈를 가장 낮은 디옵터에서 이제 주문을 했고 여기서는 이제 피어싱 테크닉을 기존에 사용을 했는데 이 IOL 펀치를 어떻게 구하게 됐습니다. 그래서 IOL 펀치를 뚫어가지고 이제 구멍이 이제 4개가 됐으니까 양쪽으로 통과하게 되면 이제 카나브라바 테크닉과 유사한 방법으로 일단 할 수 있겠다 이렇게 생각을 했습니다. 여기 보시면 이제 나오면서 약간 왼쪽으로 시계 반대 방향을 90도 정도 기울이셔야 똑바로 나오는 것 같습니다. 그래서 이 경우는 이제 구멍 뚫어놓은 사이로 해서 이제 니드를 통과를 이제 시키고요. 여기 이제 프로렌을 이제 통과를 시켜서 아시겠지만은 이쪽에서 루프를 만들어서 통과하도록 이제 했고요. 반대편도 똑같이 통과를 했습니다. 이렇게 하고 마찬가지로 통과를 하고요. 죄송합니다. 그래서 마무리는 이제 플랜지를 만들어야 되기 때문에 이런 식으로 해서 센터링을 잘 봐가면서 저는 이제 한 번에 하기에 자신이 없어서 좀 하고 또 좀 자르고 하고 좀 자르고 해서 최대한 이제 물론 이제 디프렉티브 IOL이 디센터 약간 뭐 조금 강하긴 하지만은 그래도 최대한 좀 맞춰보고 특히 이게 높낮이가 다르게 되면은 환자가 또 이렇게 불편감이나 이제 난시가 좀 발생되기 때문에 이런 식으로 해서 이제 마무리를 했습니다. 그래서 이제 포스트옵에 보면은 센터링은 좋았던 것 같습니다. 그래서 이렇게 해서 좋은 결과가 있었던 것 같고요. 뭐 파나 니어에서 이제 1.0의 J1까지 이게 이제 한 달 정도 결과가 되겠습니다. 그래서 보시면 이제 틸트나 이런 거를 봤을 때 틸트 없이 그리고 센터링은 좋게 잘 나왔었던 결과인 것 같습니다. 그래서 마지막 말씀을 드리자면은 참 독특하고 좀 재미난 IOL이 하나 나온 것 같고요. 제 기준으로 봤을 때는 짧은 경험상에 이제 근거리에 상당한 강점이 있는 것으로 보입니다. 이렇게 머티리얼을 상당히 좋은 것으로 이제 사용을 했기 때문에 글레어 할로우를 이제 상당히 줄이려고 노력을 했던 것 같고요. 새로운 IOL 중에서 개인적으로 이제 기대 이상의 퍼포먼스를 보여준 IOL이었던 것 같습니다. 네,
감사합니다. 네, 발표 감사드립니다. 세 분 연자를 단상에 모시고 Q&A 세션 가지도록 하겠습니다. 네, 준비하시는 중에 플로어에서 질문과 코멘트 부탁해 주셔도 되고요. 아우파스 교수님한테 질문하실 때 그냥 영어로 안 하시고 하시면 뭐 번역해 주신다고 들었습니다. 영어로 해 주셔도 되고요. Professor Aupas, please come up to the podium. 질문 있으시면 부탁드립니다. 네, 없으시면 제가 질문하도록. Professor Aupas, the Hanita lens is a hydrophilic lens. Usually, hydrophilic is generally prone to posterior capsular opacity or anterior capsular contracture. What are you feeling on Hanita lens on the problems? Yeah, we didn't observe, and I haven't really seen much reports on capsular contraction, which is also attributed to the C-loop design and a good memory of the lens haptics. With the plate haptic lens, you can maybe have that, but as have been shown, polishing a little bit anterior capsule can have a good impact on that. In our patients, we haven't done in the first 2 years. I think only in one patient we had to do capsulotomy, YAG laser capsulotomy. So it's not an imminent problem that you have, but you have that with a lot of hydrophilic lenses that it's at least different from some of the hydrophobic. But I wouldn't say it's a huge issue that will create some issues directly in the first couple of months. It's important in the first 6 months that everything is clear, that neuroadaptation kicks in and patient can see well. And after 2 or 3 years, if you do YAG laser, I don't think it's a huge issue. That's good. For Hanita lens, what is your opinion? At what distance is the best, strongest point with Hanita lens? The near or intermediate or far? So in our studies, what we see is excellent distance acuity and excellent near acuity. And intermediate is a very, very individual thing, where the patient thinks intermediate is 60 or 70 or 80 centimeters. Usually on the defocus curve, the distance is very good, and then we see a second peak in the near because of the good light distribution to the near. And intermediate is somewhere in between, I would say. But if you are over 0 logma or over 0.1 logma, you're fine. I don't think patient will see the difference. So for marketing focus, just we'd like to tell to patients this lens will be very good for near or intermediate. So what do you tell to the patient? This is all good. I would say I wouldn't tell them it's good for near. I would say it's good for reading. Yeah, because everybody has a different reading distance. So if I can tell them you get a lot of light for the reading distance, I think that's more information for them than saying it's good for near, intermediate. Intermediate, they don't know what that is. Yeah, but good for reading and good for car driving, then they understand what we're talking about. 이준호 선생님 발표 중에 아까 CCC 사이즈는 좀 어떻게 하시는가요? 조금 더 크게 하시는가요? 플레이트를 하실 때는 조금 더 크게 하시고. 예, 보통 이제 그냥 한 5mm 크기로 한다고 생각하는데 그 플레이트 렌즈 같은 경우는 한 5.2에서 한 5.3, 뭐 약간 더 크게도 가능한 것 같습니다. 실제로 약간 벗어나더라도 그냥 백 안에서 이렇게 밖으로 틸팅 되지는 않거든요. 근데 C루프 특히 A사 렌즈 같은 경우에는 CC 괜찮아도 앞으로 밀어 나와서 약간 일부가 그 폴랩스 되는 경우가 있는데 플래트 렌즈 같은 경우에는 특히 그런 경우에 없기 때문에 CC 좀 커도 괜찮다고 생각합니다. 어떤 분들은 예전에 처음에 저 짜이스 렌즈 할 때 오발하게 하는 게 낫다고 이야기하신 분이 있었는데 오발하게 하는 경우에는 이제 이게 약간 시메트리가 컨트랙션이 생기면서 조금 문제가 되는 것 같아서 저는 라운드하게 하고 옵틱은 가능하면은 엣지는 덮이게 하는데 덮이기만 하면은 최대한 큰 게 낫다고 생각합니다.
네, 전종환 선생님 아까 발표 중에 클라리온은 오히려 좀 크게 한다고 하죠. 전 개인적으로 반대로 클라리온 A사 인공수정체가 한쪽에 그 서커스로 이렇게 나오는 경우가 꽤 많이 있었가지고 저는 클라리온 쓰면은 CC 사이즈 꽤 작게 하려고 하거든요. 5mm 미만으로. 저는 네. 근데 이 수정체 쓰실 때는 되게 어떻게 쓰시는가요? 그 아까 말씀드린 게 제가 이제 좀 어폐가 있는 게 제가 그 마커를 찍을 때 이제 5.5mm 마커를 찍고 하기 때문에 실제 사이즈는 이제 그거보다는 작아지는 건 맞는 것 같고요. 이게 제가 생각할 때는 5.5mm를 찍고 그보다 살짝 큰 듯한 느낌으로 해도 그러니까 이게 제 개인적인 약간 느낌이기 때문에 좀 이게 어폐가 좀 있는 것 같습니다. 그래서 조금 커져도 어떻게 보면 렌즈 두께가 얇기 때문에 360도 커버리지가 좀 되는 느낌은 있는 것 같습니다. 하니타 렌즈 쓰실 때는 그냥 예. 5.5mm 찍고 그냥 그러면 네. 실제는 5.3이나 5.2mm 정도 되지 네. 않을까 그렇게 생각합니다. 네. 요즘 저는 간이 좀 작아져서 5mm 정도. 네, 5mm. Professor Alpas, this historic design is kind of plate type. When it compared to, we had a thinking on the plate type toric oil is prone to rotation in another makers. So what are you thinking of the toric oil on the perspectives of rotations when it compared to another syrup design toric oils? I consider that plate haptic as a 4-point fixation, which has some advantages actually to the C-loop thing. And I cannot say any difference. For example, in the study we had Panoptix toric, which is a normal C-loop, and the Hanita toric, and there was no difference. Yeah, so I don't really see a difference in terms of rotational stability here. And as I said, there are some other advantages. If you put a toric plate haptic lens in, you can turn it in both sides and stuff like this. So I wouldn't rank that so high. I think if it's coming on the C-loop hydrophobic version, then the stability is more or less induced by the adherence of the hydrophobic material to the posterior capsule and not by the design itself. You know what I mean? Yeah. So I think both are fine for the purpose of correcting the astigmatism. Actually, I had just one. I had the experience just one time this week. I had a both eye surgery using toric IOLs. I had a feeling on this a little bit sticky when it compared to previously produced hydrophilic IOL. It's a little bit sticky, so I think that its rotation is not the problem on this Hanity IOL. I don't know. I think the only problem with plate haptic is that you sometimes don't get the viscoelastic behind it, that you still have something left. And then most of the time, the toric rotation happens in the first 4 hours. So that is the only disadvantage. If the capsular rex is too small, you don't get under it, you can have some issues. Otherwise, I think the design itself is not the issue. 네. Usually in normal human eyes and in cases of monofocal intraocular lenses, the small pupil increases the depth of focus. So small pupil makes a little bit panoptic, pan-focus situation. So the focusing depth is from near to far. Usually small pupil has better uncorrected visual acuity. Is it right? Yeah, it depends how small the pupil is, yeah. Mm-hmm. And in Hanita lenses makes in small pupil size increase the near visual acuity, and pupil get bigger, far vision is increased and near vision is a little bit down. In that means under the sunlight in the beach, far vision is worse than under the shadow. Is it right? No, it's not like this. I know what you're meaning. You mean if we put all the light in the near, that when
in the sunlight and they have like 1.8 pupil diameter, then they only see through the near part. First of all, the pupil don't get so small, even under sunlight. It depends. If you put pilocarpine or something, okay, that's a different story. But a natural pupil, usually in the elderly group, rarely goes below 2.5 or 2 millimeters. And the average pupil in the cataract population is 3.2, 3.5. So they usually are not going too small. I know what you mean, and there are some EDOF lenses where the near focus, the near focus is so much in the middle that they can have some issues. But I have never seen that really with the diffractive design, because usually it's still enough light energy for the distance to don't see the difference. So I have to say that. I know the idea what you mean, but it never happens that I have any patient complaining, like when I drive somewhere and the sun is coming, I cannot see. I never heard that. 네, 박영정 원장님. 네, 좋은 강의 감사합니다. 그리고 새로운 렌즈가 들어온 데 대한 뭐 여기 모이신 뭐 원장님들 대부분 다 기대를 하고 있는데 저도 한 케이스 환자만 써봐서 어떻다라고 말씀을 드리긴 어렵는데 일단 이런 새로운 렌즈가 왔을 때 처음에 어떤 환자를 셀렉션하는 것이 좋을지, 특히 환자의 캐릭터를 제외하고 리프렉티브 그 원시든 정시든 근시에서 어떤 환자가 처음 선택하는 게 좋은지 하나 하고, 실제 예전에 이제 리프렉티브 서저리를 받았던 환자한테 지금 이야기를 들어보면은 이게 글레어 헬로가 적다고 하니까 하지만 또 이게 원래 하이 마이오피아일 가능성이 많은 사람한테 얘가 또 니어 비전에 대한 그 정도의 어떤 능력을 기존에 있던 멀티포칼에 대해서 그걸 커버해 줄 수 있을런지. 그래서 두 가지 질문인데 어떤 환자를 처음에 리프렉티브 스테이트에서 찾는 것이 가장 베스트 인디케이션이 되는 거랑, 두 번째는 이제 리프렉티브 서저리 하고 온 환자에서 그러면 우리가 원할 만한 글레어 할로가 적다는 가정하에서 이제 환자가 원하는 정도의 니어 비전이 이 렌즈가 가져올 수 있느냐 하는 두 가지 질문입니다. 예, 첫 번째 질문은 사실은 뭐 저도 처음에는 이제 인터미디엇이 좋다는 이야기를 들어서 약간 원시 환자 쪽이 맞지 않을까 생각을 하고 사실 첫 케이스는 원시 환자로 잡긴 했는데요. 근데 대부분의 이제 모든 멀티포칼 렌즈가 써보시면 느끼시겠지만 원시 환자들이 반응이 가장 좋습니다. 그 이유는 원시 환자들이 젊을 때는 원거리 근거리 다 잘 보시다가 한 40대 노안 생기면서 니어 떨어지고 50 넘어가시면 파가 떨어지기 때문에 파 니어가 다 떨어지거든요. 그래서 제가 환자분들한테 설명드리기로는 어릴 때 부자로 살다가 갑자기 가난해지는 거와 똑같다고 그렇게 말씀드리면 그 말 맞다 이렇게 공감을 해주시는데요. 그래서 저는 개인적으로 잘 모르는 멀티포칼 렌즈가 왔을 때 사실 원시 환자를 처음으로 하긴 합니다. 그리고 반대로 가장 조절을 근시라고 생각을 하는데 일단은 그렇고요. 그리고 더 중요한 거는 굉장히 심한 환자에게 하시면 아마 충분히 만족하실 겁니다. 그리고 두 번째는 아까 리프렉티브 서저리 했던 환자 말씀이신가요? 아니면 그냥 라식 환자? 사실 아직까지 라식 환자를 인텐시티 렌즈를 써본 적은 저는 개인적으로 없고요. 특히 코니아 어블레이션 된 게 일단 레귤러 해야 되고 그 다음에 여러 가지 계산을 해봤을 때 리프렉티브 에러가 크게, 그러니까 여러 가지 공식에서 예측되는 그 파워가 크게 차이가 없어야 되고 그리고 환자의 성격이 좋아야 되고 뭐 등등의 조건을 부합하면 멀티포칼 넣긴 하는데, 사실은 최근에는 저는 포스라식 환자는 EDOF 렌즈를 모노비전 형태 또는 약간 마이너스 타겟으로 넣는 것을 보통 선호하고 있고요. 근데 제 개인적인 생각으로는 이 렌즈가 퓨필이 아까 잠깐 계속 이야기 나왔지만 제가 찾아보니까 보통 일반적으로 니어를 볼 때 퓨필 사이즈가 한 2에서 2.5mm 혹은 3mm 정도로 모든 논문에 나오더라고요. 그래서 아까 그래프 보시면 2에서 2.5mm 사이에서 니어가 상당히 도미넌트하게 올라가거든요. 그래서 그것 때문인지 제가 지금까지 했는 환자 중에서 니어 환자에서 컴플레인 없었고, 아까 제가 첫 번째 케이스 본 환자도 하이 마이오피아 환자인데 그 환자 같은 경우에도 사실은 약간은 조금 걱정하면서 했는데
포항에서 오신 분이었거든요. 근데 사실 좀 비용 싸게 주겠다 그러고 제가 한번 해봤는데 상당히 만족해하셨습니다. 네, Professor Alpers, he answered two questions. The one is the early experience for using this Hanita lens. What is the optimal cases? The second question was if you have a post refractive cases, do you recommend the Hanita lens to them? I would say that you can more or less use any, let's say, normal patient plus minus 5-6 diopters of refraction and normal astigmatism for this if you start. It doesn't really matter. Yeah, I wouldn't go for the very high myopes or so, just to get familiarized with IOL calculation and handling. A post-refractive or post-LASIK patient, maybe not the first candidate. And in general, diffractive lenses after post-LASIK is something very individual. I usually don't do that on regular basis. There may be some individual patients where I do it. If everything is perfect and IOL calculation, we are pretty good in that, so I'm not so worried about that. But diffractive lenses in post-LASIK are not always a first choice. I would say you can try the Hanita lens because you have less glare and halo, and it may be quite forgiving. Yeah, but it would not be the best to start with, and it would not be an ideal combination. Just looking for a patient's personality. If your patient's insurance marketer, would you recommend multifocal IOL? If our insurance would pay that, Insurance marketer, you have a patient's job yeah, is insurance marketer. yes, Then would you recommend multifocal IOL? yeah. So he would be an office worker. Yeah, why not? Yeah. A lot of near and intermediate work would be totally okay. That'll be good. 네. 이 질문이라기보다는 제가 이거 심포지엄 한다고 이번 주에 급하게 네 안을 했습니다. 사실 하니타 렌즈가 한 4년 전에 하니타 플러스 2 플러스 3으로 4, 5년 전에 나와서 저는 좀 썼습니다. 그 당시에. 그래 계신 분들 부담 없이 쓰셔도 되는 렌즈는 맞는데 오늘 제가 이제 수술한 지 사흘째 됐으니까 한번 재봤습니다. 일부러. 니어가 한 J4 정도 우리 활자체가 J5 정도 신문되니까 J4-3를 읽게 하니까 한 20cm까지 읽었고 그다음에 이제 가장 잘 읽는 게 한 35cm에서 J1 정도를 읽더라고요, 사람들이. 그리고 AR 상에서는 -1에서 -125 요 사이에 이제 ARK 찍히고 그런 상태에서 시력은 0.8 정도 이제 이틀밖에 안 됐거든요. 참고로 말씀드렸습니다. 네, 감사합니다. 이게 마케팅적으로 이게 맞는 건지 잘 모르겠는데 이게 인터미디트를 베이스 파워로 한다고 인터미디트가 강하다, 주로 본다 이렇게 생각하시면 안 되겠고 그거 톱니바퀴처럼 있는 거 없는 게 인터미디트 파워거든요. 그 베이스 파워를 그렇게 만드는 렌즈이기 때문에 인터미디트가 위주다 이렇게 생각하시는 거는 아니고요. 그 이제 펜옵틱스나 다른 거는 톱니바퀴 없는 게 파에 해당되는 파워고 톱니바퀴 없는 거가 인터미디트에 해당되는, 그냥 이거는 뭐 어느 게 강하다 이렇게 되는 마케팅적인 용어로 사용되는 게 아니고 그냥 이론적으로 그렇다는 거고, 이게 뭐 니어가 더 강하다, 인터미디트가 더 강하다 그런 건 아까 아우파스 교수님 말씀하신 것처럼 그건 아니니까, 이게 베이스 파워가 인터미디트니까 이 렌즈는 그 니어가 약하고 인터미디트가 강하다 이렇게 생각하시는 거는 맞지 않다고 말씀드릴 수가 맞죠, 제 말이? 회사에서. 네. 이준우 선생님, 전정환 선생님 더 잘하실지도. 제가 인텐시파이어의 그거에 대해서 정확하게 잘 이해를 못 하겠는데 이론적으로 인텐시파이어 어떻게? 제가 잘 모르는 부분이긴 한데 제가 이해한 바로는 저기 보시면은 저게 이제 그 -2, 제로, 그다음에 플러스 2 이렇게 나눠가지고 파, 인터미디트, 니어로 돼 있거든요. 근데 중간에 그 에너지 배분에 보시면 중간에 다른 그 바가 하나 올라가 있는 게 있거든요. 이거는 그러니까
제가 이해한 바로는 그게 이제 없으면은 그 파 다음에 갑자기 시력이 뚝 떨어진 다음에 다시 어느 구간에서 안 보이다가 다시 이제 보이는 구간이 생기고 하기 때문에 그걸 이제 추가해서 어떻게 보면 약간 중간에 이렇게 좀 스무스하게 넘어가는 형태로 만들기 위해서 그렇게 에너지 배분을 준 것 같습니다. 그래서 사이노소이달하게 스무스하게 이렇게 돼서 그게 이제 인텐시파이어의 역할을 하고 아, 있는 건가요? 그렇다기보다는 그 각자의 존에서 에너지 배분을 어떻게 주는가를 네. 이제 그걸로 이제 결정을 한 거죠. 사이노소이달이라기보다는 그 네. 존에서 어떻게 에너지를 뭐 어떻게 나누냐를 이렇게 프로그래밍해서 이렇게 정한 걸로 저는 알고 있습니다. 네. 아까 회사에서 네 이야기하고 싶어. 네네 네. 그 보험과 임종찬입니다. 질문 한 개 드리겠습니다. 아까 그 발표하실 때도 요즘 이제 환자분들이 휴대폰 보는 것을 상당히 중요하게 여기는데 가끔 이제 밤에 자기 전에 불 꺼놓고 휴대폰 보시는 분들이 많아서 그런 분들은 지금은 그냥 보시려면 불 켜놓고 보라고 설명을 드리긴 하는데 보통 이제 동공이 커지면 아까도 이제 니어가 많이 떨어지는 상황인데 불 꺼놓으면 그게 동공도 커지고 더 심해질 거라고 생각은 합니다. 근데 이 하니타 렌즈에서는 그런 부분에서 약간 장점이 있을 수 있는 부분이 있을지 설명 부탁드리겠습니다. 그게 제가 연구한 게 아니라 이제 저희 병원 박승필 교수가 이게 다른 렌즈를 4개를 비교한 게 원래 이 안에 슬라이드는 있긴 있었는데 제가 뺐는데 어떻게 되어 있냐면은 그게 이제 원래 기본적인 동공과 그다음에 빛에 대한 반응과 그다음에 그 어두운 게 얼마나 어두울 것이냐 그리고 내가 보는 핸드폰이 얼마나 밝을 것이냐에 따라 가지고 동공 사이즈가 아주 베리어블하게 된다고 생각하거든요. 근데 이제 제가 굳이 대답을 드리자면 니어만으로 봤을 때 가장 이제 동공 사이즈가 컸을 때는 시너지가 제일 좋았습니다. 시너지가 가장 높은 에드 디옵터를 가지면서 가장 높게 마지막까지 그래프가 이렇게 피크가 남아 있었거든요. 저는 그렇게 알고 있습니다. 이제 방금 아파트 교수님한테 물어봤는데 저도 똑같은 생각하는데요. 스마트폰 볼 때 스마트폰 백라이트가 이미 밝기 때문에 동공은 줄어들게 되어 있습니다. 그래서 어두운 데서 책 보는 건 문제가 되는데 어두운 데서 스마트폰을 뭐 되게 브라이트리스를 완전히 낮춘 게 아닌 한 제 생각에는 크게 영향 없을 것 같습니다. 네. 네. 저도 이제 누워서 이게 보면 불 꺼놓고 보는 게 더 잘 보이거든요. 그래서 이게 컨트라스트가 더 높기 때문에 생각보다 니어를 잘 봅니다. 누워서도 잘 보실 수 있을 것 같습니다. 아까 회사에서 뭐 말씀하시고 싶어 하시는 게 뭐 있던데. 질문 있으셔서 손 아, 들었습니다. 네. 네, 네. 이 하니타가 무슨 뜻인가요? 하니타는 이스라엘의 지역 이름입니다. 그래서 이스라엘이 좀 예전부터 키부츠가 좀 강하다 보니까 그 지역 조합 이름으로 이제 하니타라는 회사 이름을 정한 거고요. 또 국내에는 이제 하니타 코리아라는 회사가 하나가 더 있는데 이스라엘에 또 하니타 지역에 또 유리 회사가 있는데 광주 지역에 하니타 코리아라는 유리 회사가 또 하나 있듯이 지역의 키부츠 이름이라고 보시면 맞을 것 같습니다. 제가 앉아서 챗GPT한테 물어봤거든요. 그 이스라엘에서 그 지명이 그 지역이 중요한 리전이라고 합니다. 뭐 맞죠? 그리고 히브리어로 뭐 프로텍션의 의미가 있답니다. 네. 다른 질문 추가나 질문 있으실까요? 네, 박영정 원장님. 동공에 대해서 자꾸 이게 크기에 따라서 이게 디스트리뷰션이 다르다면은 그러면은 우리가 동공이 굉장히 작은 사람이 있고 어떨 때는 우리가 검사해 보면 좀 큰 사람이 있잖아요. 그냥 노멀에서도 그럴 경우에 만약에 잘 안 커지는 사람하고 이게 커졌다 했다 이게 자동으로 잘 커지는 사람 있다면은 만약에 잘 안 커진다면 얘는 아마 어떤 뭔가 에너지 디스트리뷰션에 아마 앞쪽에만 존 1에만 해당되니까 이제 2, 3 쪽에 장점이 없지 않나 하는데 그 부분은 그러니까 퓨필이 너무 작다면은 이 렌즈가 가질 수 있는 장점이 있나요 혹시? 퓨필이 너무 작은 경우에서 진짜 핀포인트 퓨필이면은 사실 멀티포컬 쓰면 안 될 것 같고 그 정도로 작은 케이스는 실제로 아까 그 이론적으로 2mm 퓨필이 잘 없잖아요. 실제로는 한 3mm 정도 되니까 아까 전영화 교수님 말씀하신 대로
존 1과 존 2가 섞여서 이렇게 되니까 너무 작은 케이스는 멀티포칼 하기는 좀 힘들 거예요. 오히려 그냥 모노로 써도 충분히 뎁스 포커스가 길기 때문에 굳이 멀티포칼 할 필요가 없을 것 같기도 합니다. 제 생각에는. 근데 이제 퓨필이 큰 경우에 오히려 페이션트 셀렉션이 좀 걱정될 것 같은데 그거는 한번 물어보면 좋겠습니다. 전정화 교수님 퓨필 크면 어떻게 할까요? 환자가 퓨필이 크면 퓨필 큰데 이제 뭐 라이트한 반응이라든가 이게 메조픽, 포토픽 컨디션 다 요즘은 그 퓨필 그 사이즈 재는 기계들이 또 나오긴 하던데 그렇게 봐야 사실 정확하게 알 수는 있을 것 같고요. 뭐 저희가 이제 기계에서 나오는 그런 퓨필 사이즈 가지고 판단하기엔 좀 무리는 많이 있을 것 퓨필이 같습니다. 예. 보통의 환자보다 예. 조금 더 크다. 근데 이제 환자는 멀티포칼을 원한다. 그러면 예. 원하실 건가요? 저는 근데 좀 아드한 컨디션이면 그냥 무조건 아이엔스를 권하고 있기 때문에 아까 사실 그 2mm 동공도 얘기하셨는데 제가 최근에 그 수술해드린 그 모 교수님이 퓨필 사이즈가 2mm밖에 안 되셨는데 아이엔스 넣었는데 니어파가 다 제이원 나오셔가지고 그러니까 이 퓨필이 예, 작으면 예. 크게 고민 안 하셔도 될 것 같거든요. 굳이 멀티를 네. 넣지는 않을 것 같습니다. 네. 근데 Professor Alpas, if you have a little bit larger pupil cases, would you recommend multifocal, especially Hanita lens? Yeah, what do you consider large? I mean, if there's a traumatic mydriasis, it's a different story. So this is like 4 or 5 millimeters. I think it's still no issue. We have to understand that the brain is using the distance near or intermediate zone, and if you have a larger pupil, you're using wherever you want to look. Yeah, the brain is adapting to that, and so I think unless it's a completely pathological large pupil, it could be an issue, but not in a slightly larger pupil or in a younger patient. We had a lot of patients around 50 years where we did presbyopic lens exchange, and they had larger pupils than the 85-year-old, and they did fine. They did very, very good with it, actually. 네, 대답이 되셨는지요? 네, 더 추가로 질문이나 코멘트 없으시면 오늘 이 심포지움 마치도록 하겠습니다. 늦은 시간까지 고생 많으셨습니다.